जो हम मैनिफेस्ट करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि हमें उतना दिखाई नहीं देता। हमें उस समय तो लगता है हमें बहुत क्लैरिटी है। अब अगर हम एक छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करने लगेंगे तो जिंदगी में तो बहुत कुछ चाहिए ना। एक दो तीन चीजें तो चाहिए नहीं, हमें तो हर दिन हर कुछ नया नया चाहिए ही चाहिए। ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी चैलेंजेस आते हैं कि लगता है बस इससे बाहर निकले हर दिन। तो कहाँ तक मैनिफेस्ट करते रहेंगे? तो संतों ने क्या किया है, उन्होंने उस परमात्मा की मर्जी के साथ बहना शुरू कर दिया कि हमें संघर्ष करना ही नहीं है। जो हो रहा है सही है, जो उसने दिया ठीक है। अब जैसे आपने गुरुओं का उदाहरण दिया, पत्री जी का उदाहरण दिया, वो चेंज नहीं कर सकते थे सिचुएशंस को, वो नहीं हील कर सकते थे। लेकिन जो है वो स्वीकार है, जिसको गुरबानी में कहा गया, हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाग, कि उसके हुक्म में चलना है। अब उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि ये मेरा सोल प्लान है, ये है वो, कुछ नहीं। बस जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लिया, यही मेरा प्लान है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही हो रहा है। तो उसमें हम जैसे हैं, हम जैसे लोग जो हैं, जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, हमें अगर इस मार्ग पर आगे चलना है तो हमें उन परमात्मा से उन चैलेंजेस को फेस करने की शक्ति मांगनी चाहिए। जो भी आ रहा है मुझे बुद्धि दो कि उससे मुझे सीखना क्या है। अनुभव तो हर किसी को हो रहे हैं जिंदगी में। हम ध्यान में नहीं आए थे तो भी जिंदगी तो हमें सिखाई रही थी ना, लेकिन हम उस अनुभव को पकड़ नहीं पा रहे थे। हम्म। ठोकरें तो लग रही थी, लेकिन उससे सीखना क्या वो नहीं पता चल रहा था। अब ध्यान में आने के बाद हमें पता चल गया, पिछली भी सारी बातें याद आ गई कि अरे इससे तो ये सीखना था, इससे तो ये मैंने सीखा, इससे ये सीखा। तो वो अनुभव ही ज्ञान है। अनुभव हमारी आत्मा के जुड़ते चले गए। अनुभव सबको होते हैं, लेकिन अनुभव से सीख हर कोई नहीं लेता। तो जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमें अनुभव से वो सीख लेनी आ जाती है। और जब हम सीखना शुरू कर देते हैं ना, तो अनुभव आत्मा की प्रगति और तेज कर देते हैं। प्रगति तो सबकी हो रही है, चाहे किसी की 1 कदम हो रही है, किसी की 10 कदम, किसी की 1000 कदम। लेकिन जितना आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, साधना करते हो, उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसलिए, और एक चीज और, कि जब ऋषिकेश लास्ट प्रोग्राम हुआ था पत्री सर के साथ, तो दो जो योगाचार्य थे, आचार्य सुनील जी, आचार्य सुनील भगत जी, जिनके देख रेख में ये सब चीजें होती हैं, तो वो आए पत्री सर के पास और मैं वहीं थी उनके रूम में। उस समय सर बहुत कम बात करते थे, इशारे से ही ज्यादा बात करते थे, एक दो शब्द बोलते थे। तो उन्होंने अपना प्लान बताया सर को कि सुबह हम सबसे संकल्प कराएंगे कि यहाँ से जाने के बाद सब लोग गंगा माता का जल लेके हाथ में सुबह संकल्प करें, और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने एरिया में ध्यान प्रचार करें। और अगली बार जब वो अगले ऋषिकेश में आए तो अपने साथ 5 लोगों को साथ लेकर आए। अब मान लो 3000 लोग हैं, और 3000 लोग 5 लोगों को साथ हर एक व्यक्ति लेके आएगा तो 15,000 हो जाएंगे। तो ये संकल्प करके हम जाएंगे, और सबसे हम ये संकल्प कराएंगे। दूसरा उन्होंने प्रपोजल रखा कि जो लहसुन प्याज और तामसिक खाना खाने का क्या प्रभाव होता है, उसका हम डेमो देना चाहते हैं। सर ने सुनी सारी बात, तो सर ने कहा कि जो हो रहा है सही हो रहा है, प्रकृति के हिसाब से। संकल्प जैसा सर ने कहा, मैं वैसा एग्जैक्टली आपको बताती हूँ। तो सर ने कहा ऐसे उंगली करके संकल्प करके, आप प्रकृति के उसमें उंगली क्यों करना चाहते हो? आपके संकल्प की जरूरत नहीं है, प्रकृति अपने आप देख लेगी। आप जो करना है वो करो, जो चीजें करने वाली हैं, प्रचार करना है वो करो, लेकिन कुदरत जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। आपको उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है। सब सही हो रहा है, समय अनुसार जैसा होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। तो संकल्प की जरूरत नहीं। और दूसरा जो आपने करना है, डेमो देना है, वो आप दो। तो वो फिर चुप कर गए। जब सर ने ये मना कर दिया
तो फिर वो संकल्प उन्होंने नहीं कराया। अब अगर इसको अभी आपसे बात करते करते मुझे ये बात समझ आई कि सर को तो पता था अगले साल ऋषिकेश में प्रोग्राम होना ही नहीं, उनको तो मालूम था ना। तो संकल्प करके, सबको साथ में जोड़ के, तो हम चीजों को बदलना चाहते हैं ना। हमें तो नहीं पता कि अगले साल नहीं होना, लेकिन सर को तो पता नहीं होना। और अगर सर हमें उनका मार्गदर्शन नहीं करते, तो हम सब जितने 3,000 लोग थे सब संकल्प के साथ जाते और सारे साल संकल्प करते रहते। तो उससे क्या होता, कुदरत ने जो करना है वो तो होना ही है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन हम अपनी एनर्जी को ट्रेन करते हैं। वो एनर्जी जो हम उस संकल्प में डाल रहे हैं, वो कहीं और डाली जा सकती है ना काम करने में। तो इसलिए जो आखिरी जो सर ने मैसेजेस जो दिए, उसमें ये एक बहुत बड़ा मैसेज था मेरे लिए भी, कि स्वीकार करो। अगर मान लो मैंने अभी संकल्प किया, पत्री सर ने संकल्प किया पिरामिड जगत बनना है, ध्यान जगत बनना है, साकार जगत बनना है, क्या वो संकल्प करके बैठे रहे घर पे? एक पल भी आराम नहीं किया उन्होंने। उस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए, 40 साल। तो अगर संकल्प करना है, तो फिर वो पूरे लोक कल्याण का संकल्प होना चाहिए। हमारे तो भी अपने ही पूरे नहीं होती चीजें। हम्म। और फिर वो संकल्प तो सर हमें देके चले ही गए हैं ना, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, साकार जगत, तो हमें अलग से क्या कर लेना है उसमें? तो उनके संकल्प के साथ जुड़ जाना है। हमें लगता है हमें कोई तकलीफ हो रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, हम इसको बदलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरबानी में आता है कि अपना चित्त हर करे जो मेरे चित्त ना होए, मेरे ख्यालों में भी नहीं होता जो परमात्मा कर देता है। तो हम अगर उसकी इच्छा के साथ, उसकी मर्जी के साथ बहना शुरू कर दें, तो जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अगर मान लो कि हम कहते हैं कि हम अपने आप को हील करें, बहुत कोई तकलीफ आ गई, हील करें, कितना भी हम हील करें, लेकिन आखिर एक दिन तो संसार छोड़ के जाना ही है ना। जैसे मेरी मदर थी, तो उन्होंने जब लास्ट स्टेज पे थी, तो मैंने पत्री सर को बोला ऐसा ऐसा है और क्या करें, अब डॉक्टर ने तो मना कर दिया। तो मदर ने बात की, तो सर ने बोला 2 साल और जी लोगे, 4 साल और जी लोगे, फिर आखिर तो जाना ही है, तो अभी क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? मुझे भी तो जाना है। तो जब आएगा टाइम तो खुशी से जाएंगे। तैयारी करो जाने की। आपको तो समय मिल गया तैयारी करने को, तैयारी करो जाने की। ऊपर मिलेंगे फिर जाके। तो उनके लिए आना जाना, सुख दुख कोई मायने नहीं रखता। वो अनुभव इकट्ठे करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। आप ऐसे प्रश्न रखते हो तो मुझे पत्री के सर के साथ बिताया कोई समय, कोई क्वेश्चन आंसर याद आ जाता है सेशन। तो उससे सबको क्लैरिटी मिलती है, एक को नहीं। और ऐसे रेंडमली अगर मुझे कहो कुछ बताओ बताओ, तो कई बार चीजें याद नहीं भी आती। तो आज हमारा टॉपिक भी इसी तरह का है कि अध्यात्म में भोलापन, बाल बुद्ध, बच्चे जैसी बुद्धि, और बाल हट, ये बहुत काम आते हैं। इससे ही परमात्मा को पा लिया जाता है। ज्यादा ज्ञान की, ज्यादा बड़ी बड़ी बातों की, इन सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। और जितना ज्यादा हम ज्ञानी बनते हैं ना, उतना परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जितना हम स्वाभाविक जिंदगी जीते हैं ना सहज में, उतना जल्दी परमात्मा को पा लेते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि इंटेंशन, ये सब अगर हम कुछ भी नहीं करते, खाली अपना काम करते हैं, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, सज्जन सांगत्य करना है, जिंदगी को एंजॉय करना है, परिवार की जिम्मे, तो उतने में ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम उन चीजों को छोड़ के दूसरी चीजों में लग जाते हैं, तो हम और दूर होते हैं, घर से दूर जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे भोलापन, भक्त धन्ना जी हुए हैं, सभी जानते हैं। वो जाट थे, कुछ पता नहीं था। तो वहां से मंदिर के पास से गुजरते थे, पुजारी रोज अपना पूजा करता था और बहुत तामझाम करता था। तो उन्होंने एक दिन पूछा क्या होता है पूजा करने से। उन्होंने बोला पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भगवान हमारे सारे काम करता है। अब उन्हें तो ये सब चीजें पता नहीं थी। तो उन्होंने कहा एक भगवान ऐसा मुझे भी दे दो जो सारी इच्छाएं पूरी करता है और सारे काम करता है। तो पंडित ने सोचा समझ इसको है नहीं, एक पत्थर पकड़ा दिया, ये ले जा घर। उन्हें जाके घर में स्नान कराया, उसे नहलाया धुलाया, जैसे वो देखते थे रोज पंडित करता है।
तो करके अपना चौकी पे रखा और रोटी बनाई और साथ में छाछ ली और बैठ गए कि भी प्रार्थना करने की। पंडित कहता है आप सारे काम कर देते हो, सारी इच्छाएं पूरी करते हो, और आप अब मेरे पहले तो आपको भूख लगी होगी तो पहले तो खाना खा लो, तो फिर बाकी काम करेंगे। तो बैठ गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब उनको तो ये पता भी नहीं है कि भगवान नहीं आते हैं, पंडित ऐसे ही बस प्रार्थना करके चल देता है। ये तो पता ही नहीं कि भगवान खाते नहीं है आके। वो समझ रहे हैं कि भगवान प्रकट होंगे, खाएंगे, तब काम बनेगा। भोलापन, चालाकी नहीं है, कुछ समझ नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है इन सब चीजों का। बैठे बैठे 2 दिन हो गए। उन्होंने बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं खाऊंगा नहीं जब तक तुम आके खाओगे नहीं। इतनी क्या नाराजगी है। तो वो दिन रात अरदासें करते रहे। ये गुरबानी में शब्द भी है, तन्ना करदा जोदड़ियां पैरी पै पै बहुत मनावे, कि एक बार आके खा लो, फिर असी दोनों मिलके काम करांगे। नेड़े नेड़े मेरे काम बहुत ने खेत विच, ते जिद नहीं करो और नाराजगी छड्डो और आ जाओ। तो जब परमात्मा ने देखा कि ए ते बिल्कुल पिछे ही पै गया, ए तो मर जाएगा, खाएगा नहीं कुछ, ते ए ते सब एनू तो पता ही नहीं कि भी पंडित ने एवें ही लगा के मुंह नाल ठाकुर दे चला जाता। फिर परमात्मा आए तो उन्होंने रोटी खाधी, छाछ पीती, और कह बहुत खुश होया। एने क्या देखो 2 दिन तो मैं कोई काम किया नहीं, खेतों च पानी नहीं लगाया, तो मैं तो बहुत थक गया, तो तुसी जाके जरा खेतों च पानी लगाया हो। क्योंकि उन्हें कहा सी पंडित ने कि रब सारे काम करता है। तो इन्होंने कहता जाके खेतों च जरा पानी लगा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लगा देना पानी। वो चले गए ते खेतों में बैठ गया, अपना नाम जपता रहा, वो खेतों में पानी देंदे रहे। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜਰਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ, ਮੱਝਾਂ ਚਰਾ ਰਹੇ, ਮੱਝਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲ ਜੋਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਫ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੋਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਭੋਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੋ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਖਾਓ, ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਉਦਾਸੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਇੱਧਰ, 2 ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਇੱਧਰ। मतलब कि सानू रहाओ का मतलब है ठहराओ, पॉज,
कि हुन गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एनु अच्छी तरह सोचो, चिंतन मनन करो, एनु अंदर ले जाओ। दौड़न ते नहीं कि फटाफट पढ़ के अगे चले जाइए। तो उन्होंने पॉज पहले भी और पीछे भी पॉज दिता, ठहराव दिता कि सोच एनु अंदर बसा, दौड़ना रटना नहीं है। फिर अगों कह रहे ने दाल सीधा मांगो घीओ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਘਿਓ ਦੇ ਦੇ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਦੇ। ਹਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਪਨੀਆ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਸੀਕਾ। ਸੋਨੀ ਦੀ ਚੱਪਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੁਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਹੋਵੇ, 7 ਸੀਕਾ, 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਹੋਏ, अलग अलग तरह का। गऊ भैंस मांगो लावेरी, दूध देने वाली गऊ और भैंस भी होए। एक ताजन तुरी चिंगेरी, एक अरबी घोड़ा भी होवे जिहदे ते मैं आ जा सका। घर की गेहन चंगी, घर वाली भी चंगी होवे जेड़ा घर सारा संभाल के रखे। जन धन ना लेवे मंगी, मैं ते तेरे कोलों मंग के सारा कुछ ले लिया। हुण उन्हां ने कोई ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਗੁਜਰਾਨ ਚਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਲਵੇਰੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਔਰ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੰਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਓ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਔਰ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਭੋਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 25 ਸਾਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ 25 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਂਜੀ ਸੀ ਸੱਕੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਲਾਦ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ ਇਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੇਟਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਤਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਟਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਕੀ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਖੀਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਪਲਾਨ ਕੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਛਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹੀ ਸੋਲ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਸੰਤੋਸ਼ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲ ਹੱਠ, ਬਾਲ ਭੋਲਾਪਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਹੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰੁਵ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਨੀਤੀ ਔਰ ਸੁਰੂਚੀ। ਤੇ ਸੁਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੋਦ ਚੋਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਸੁਰੂਚੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉੱਤਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਘਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੂਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੂਚੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਚੈਲੰਜ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਖੋ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਧਰੁਵ ਭਗਤ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਖਾਲੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿਤੂ ਹੋਈਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਤਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਢੂੰਡਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਢੂੰਡਵਾਇਆ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਜਾਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਜੋ ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਾਲ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਭਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਈ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਐਸਟਰਲੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌਤੇਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਧਰੁਵ ਭਗਤ, ਤੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਲ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਹੱਠ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਠ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਲਾਪਨ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੋਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 150 ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਆਈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੀ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਐਨੇ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਏ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭੋਲਾਪਨ।
ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿ ਦੇਖ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਚੇਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਘੋਟ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੰਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੇ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਚੱਪਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗੰਢ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਂਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਘੁੱਟਣਾ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੂਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਜੂਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੈ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੇ ਸੇ ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਬੇਵਕੂਫ, ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੱਭਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਇਆ ਬਹੁਤ, ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੋੜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੇ, ਜੁੜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਭੋਲਾਪਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭਸਮਾਸੁਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਉਹ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਤਥਾਸਤੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਭਸਮਾਸੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਭੋਲਾਪਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ,
असली ज्ञान अनुभव ही ज्ञान है। बाहरला ज्ञान उधार ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਧਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਾਕਟਰ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਸਵਾਧਿਆय ਕਰ, ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰ, ਇਹ 3 ਦਵਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਵਾਧਿਆय ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਚ ਕਰਮ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬੈਰਾ ਸਟੈਨਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਮਨਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਸਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਦੋਸਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਭੋਲਾਪਨ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਫਰਮ ਮੁੰਡੇਨ ਟੂ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ, ਚਮਤਕਾਰੀ ਸਭ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਫਰਮ ਮੁੰਡੇਨ ਟੂ ਮੈਗਨੀਫੀਸੈਂਟ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਰੀ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਲਾਈ, ਐਸਟਰਲੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਣੀ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਭ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੂਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਅੰਦਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
परमात्मा आपे करेगा। साडा काम है जो सानू कहा गया असीं ओहदे ते पूरे उतरीए। अपने आप बाकी सारे काम परमात्मा करेगा। ते ऐसे ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ unless you become like a child you cannot enter the kingdom of God। परमात्मा दे घर ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੋਲਾਪਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਨ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਭੋਲਾਪਨ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ। ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਖੇਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾਪਨ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ, ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਕੁਛ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਲੇਪਨ ਤੇ ਹੀ ਰੀਝਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਝਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੋਰਨਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪਤਰੀ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਪਤਰੀ ਸਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ,
तो नारियल पानी पी रहा और वो कह रहा है कि मैं इस पाइप नाल पूरा समुद्र पी जाना है। मैं अखा खोलिया, मैं क्या पता नहीं, बड़ा अजीब अजीब नारियल इत्थे डिगे हुए ने, पाइप डिगे हुए ने, समुद्र है, बंदा कह रहा है मैं नारियल पानी दे पाइप नाल सारा समुद्र पी जाना है। अज बड़ा अजीब अजीब दिखाई दे रहा है, तो मैं अखा खोल दी। फिर 5 मिनट बाद मैं फिर बंद कीतियां, फिर वही सीन। मैं क्या आज पता नहीं की अंदर हो रहा है, समझ नहीं आ रही, अजीब अजीब चीजें दिख रही ने। फिर मैं खोलती हूँ, फिर 2-4 मिनट बाद मैं तीजी बार बंद की, फिर वही सी। इस तो पहले कि मैं अखा खोल दी, मैनू आवाज आई कि चुपचाप जो दिखाया जा रहा है ना वो देख, अखा नहीं खोलनिया, कुछ दिखाना चाहते हैं। फिर मैं अखा बंद कर लिया, ध्यान करते करते। उन्होंने कहा कि हर एक बंदे का ज्ञान एक पाइप तो ज्यादा कुछ नहीं, और बंदा अपने उस पाइप जिन्हें ज्ञान नाल समझदा है कि मैं गुरु रूपी समुद्र नु पी जावांगा, समझ जावांगा, हो नहीं सकता है। अगर तुसी गुरु दे नेड़े जाना चाहते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपना पाइप सुट के ही आना पएगा कि मैं कुछ भी नहीं जानता। खाली होके आओगे ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾयने ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ अगर ਅਸੀਂ किसी संत ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ संत को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। साथ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਥ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕੋਈ ਰਮਜ ਕੋਈ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਾਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। फिर मैनू उन्होंने जो दिखाया, फिर धीरे धीरे मैनू समझ आई, और मैं फिर पानी विच पैर वो सुट के पाइप, वो बंदा जड़ा सी, वो बंदा नहीं सी, मैं ही सी। फिर मैं वो सब सुट के पानी विच पैर पा के समुंदर दे अगे अगे बढ़ती गई, जिसले पूरा पानी इत्थों तक आ गया, हुण अच्छा भी लग रहा है ते दिल भी कर रहा अंदर जान ते, पर हुण पानी नक मूंह च जा रहा, डर भी लग रहा ते डुब जावांगी। ते बहुत गोते खा रही हाँ, पर वध रही हाँ अगे हौली हौली। ताइयों पूरा सीन चेंज हो गया और मैनू समुंदर पूरा पानी नहीं रहा, पूरा प्रकाश हो गया, और पतरी सर बैठ के बीच समुंदर दे विचों विच बंसरी बजा रहे ने, और मैनू कह रहे आ जाओ, जेड़ा भी आया ऐसे रस्ते तो अपनी जिंदगी दाव ते लगा के आया, आ जाओ, अगे आ जाओ, वधदे जाओ, वधदे जाओ। और मैं वधदे-वधदे फिर उत्थों तक पहुंची जिथे वो बैठ के बंसरी बजा रहे सी। ते उन्होंने ने कहा जिस वेले बंदा अपना ज्ञान छड्ड के समर्पण करके अगे वधदा ना, तां गुरु बांह पकड़दा है। जद तक असीं ज्ञानी बने रहने आ ना, तद तक गुरु भी कहंदा तू कर लै मजे थोड़े। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੂન્ય ਰਹੀਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਲਾਪਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ मैं समझाता। मैं ऐसा नहीं कि मैं कथा नहीं सुनती या दूसरिਆਂ ਦੇ एक्सपीरियंस नहीं सुनती या दूसरिਆਂ ਦੇ वर्कशॉप नहीं सुनती, सुननी ਆ, लेकिन अंदर की ले जाना ना, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ समझ आ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਭ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਭੋਲੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ। थैंक यू, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਮ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਹਿਜ ਸਰਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਤभी ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਬ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਤभी ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।